గారి ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రం ఈ రోజు మాత్రమే మనం 505 రేషన్ కార్డుల పంపిణీ, 505 రేషన్ కార్డుల పంపిణీయే కాదు, ఇంకా 300 అప్లికేషన్లు ఎంఆర్ఓ గారి లాగిన్లో ఉన్నాయి, 150 అప్లికేషన్లు డిఎస్ఓ లాగిన్లు ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా వస్తే దాదాపు 1000 రేషన్ కార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమం ఈ ఒక్క రోజులో జరుగుతుంది. మనకి ఈ రోజు ప్రజాప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ పాలన వచ్చినాక రాష్ట్రంలో మన పక్కనే ఉన్న నీల అతిపెద్ద గ్రామం మండల హెడ్ క్వార్టర్ గ్రామం కంటే కూడా జనాభా ఎక్కువ ఉన్న గ్రామం. ఆ గ్రామంలో మీరు వెళ్ళి అడగండి, మీరందరూ నీలవాసులు అడుగుర్రి, 10 సంవత్సరాలలో ఒక్క డబల్ బెడ్రూమ్ అనేది నీల గ్రామానికి వచ్చిందా అని అడుగురు. ఒక్క పేదవాడు మనం ఆ రోజు ఎలక్షన్లో మన పెద్దలు బాధించినట్టు ఈ రోజు ఒక నీల గ్రామంలో 70 ఇళ్ళు పని నడుస్తుంది. పేదవాళ్ళు 70 మంది ఇల్లు కట్టుకుంటా ఉన్నారు. అదే కాదు, రింజల్ మండలంలో ఈ రోజు ఒక చిన్న తాండ నుంచి పెద్ద గ్రామం వరకు ఏ గ్రామంలో కూడా ఇంద్రమ్మ ఇల్లు పని నడుస్తలేదని చెప్పి ఎవరన్నా చెప్తే మా పార్టీ తరఫున మేము దానికి బాధ్యత తీసుకుంటాం. ఈ రోజు మీ ప్రజాపాలన మీ బలంతో ఏర్పాటైన తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో ప్రతి మారుమూల గ్రామంలో ప్రతి చిన్న తాండాలో ఇంద్రమ్మ ఇల్లు నడుస్తూ ఉన్నాయి. పేదవాళ్ళందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు. ఒక పెద్ద మనిషి నేను అంటున్నాడు, ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఏదో జరగలేదు. మీరు చెప్పుర్రి, ఏం జరుగుతలేదు గ్రామాలలో, బస్సులో ఫ్రీ ప్రయాణం చేస్తలేరు ఆ మహిళలు, కరెంటు బిల్లు కడుతున్నారు 200 యూనిట్ల వరకు పేదవాళ్ళు ఎవరైనా, గ్యాస్ సిలిండర్కి 500 సబ్సిడీ వస్తలేదా? ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. అప్పులు పెట్టేసిపోతే ఈ రోజు మన నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి వేదిక మీద చెప్తా ఉన్నారు, వాళ్ళు చేసిన అప్పులకు వడ్డీలు కట్టి మేము సమస్యలతో నడిపిస్తున్నాం ప్రభుత్వాన్ని అని చెప్పి. మీరందరూ ఇవన్నీ విషయాలు గ్రహించి కాంగ్రెస్ పార్టీకి వెన్నట్టుండి ప్రజాపాలన మన ప్రజలచే ఎన్నుకోబడ్డ ఈ ప్రభుత్వానికి అండగా ఉంటారని ఆశిస్తూ నేను ఎక్కువ మాట్లాడకుండా పెద్దలందరూ మాట్లాడవలసింది కాబట్టి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఇప్పుడు जलसे के सदर एडिशनल कलेक्टर साहब राजीव साहब, मेहमान खुसूसी हमारे अब्दुल अजीज आए, भोजन के एमएलए, साबिका मिनिस्टर, हम सबके लीडर जनाब सुदर्शन रेड्डी साहब, यहाँ के रिंजल मंडल के सूबेदार, निजामाबाद से आए हुए डीएम सिविल सप्लाईज, उनके होदेदार, मंडल कांग्रेस के सदर मेरे भाई मोबिन खान साहब, के लिए आपकी भलाई के लिए आपके महबूब के लिए काम करती हुई सरकार रेवंत रेड्डी की सरकार में सुदर्शन रेड्डी साहब की क़यादत में जिले के होदेदारों ने जो काम कर रहे हैं, ये राशन कार्ड का काम मामूली काम नहीं है। अभी मोदी साहब कहते हुए 550 सब्जियों को राशन कार्ड दिया जा रहा है। मैं आप सबकी तरफ से एक मरतबा तालियों की गूंज में सुदर्शन रेड्डी साहब को और एडिशनल कलेक्टर साहब को, ऐसे सीएम साहब को शुक्रिया अदा करते हुए, ये हुकूमत में आने से पहले 18 महीने पहले रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस के सदर थे। कांग्रेस के सदर उन्होंने जो वादे किए, एक एक वादा पूरा करते हुए आज जो इधर राशन कार्ड देते हुए और जो बारीक चावल देते हुए मेरे यहाँ पर बैठे हुए पूरे लोगों को 6 किलो के हिसाब से जो बारीक चावल मिल रहा है, उसके साथ ही साथ कई ऐसे स्कीम्स 5-6 स्कीम्स आपके तरक्की के लिए जो किया जा रहा है, ये ऐसी सरकार है। राहुल गांधी जी के आदेश पर रेवंत रेड्डी साहब की सदारत में जो काम कर रहे हैं, ऐसी हुकूमत को हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हुकूमत को हमेशा बरकरार रखने के लिए हम सब मिलकर काम करने का मौका आज आ गया है। उस मौके में सुदर्शन रेड्डी साहब, आप पूछो मत पूछो, आप बोलो मत बोलो, ये काम हमारे को हो रहा है बल्कि हम चाहते भी नहीं, लेकिन सुदर्शन रेड्डी साहब वो काम करते जा रहे हैं। आज बोधन इलाके में, निजामाबाद शहर में, एक बात बताते चलूं, 100 करोड़ रुपए यहाँ पर तेलंगाना रियासत में बोधन को फायदा होने वाले हैं। ये सोचने की बात ऐसी है कि जो आदमी काम करता है, काम करने वाले इंसान को हम सब मिलकर अल्लाह ताला से और भगवान से दुआ करें, ये प्रार्थना करें कि उनको हिम्मत अफजाई दे, उनकी तरक्की के लिए हम काम करें और हमेशा आवाम के लिए जो काम करता है वो नुमाइंदा अपने दिलों में रह जाता है। लिहाजा मैं आज से मेरे माँ बहने यहाँ पर बैठे हुए हैं, राशन कार्ड के
साथ ही साथ कई लोगों को कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक का यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। वही सही हमेशा जो काम करते हैं वो काम बोलने का कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर जो भी मौजूद बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। तुम लोग हमारे लीडर सुरक्षा देवी साहब हमारे हुकूमत में है तो ऑफिसर्स ये काम कर रहे हैं, ये काम को बताने की जिम्मेदारी थी यहाँ पर बैठे तो हर इंसान की होती है। అదే విధంగా ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నా రైతు సోదరులు రైతాంగం ఈరోజు మనకు ఈ 2330 రూపాయలతో పాటు 500 బోనస్ ఇస్తామనేటువంటి విషయాన్ని రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు ఆలోచించినటువంటి విషయాన్ని ఒకసారి మనం గుర్తు చేసుకోవాలా. అంతేవిధంగా ఈ ప్రభుత్వం ఏ కార్యక్రమం చేపట్టినా మన కొరకు ఇటు రైతాంగం కొరకు ఇటు మహిళల కొరకు ఇటు రేషన్ కార్డులైనా అటు పెన్షన్లైనా ఇచ్చేటటువంటి కార్యక్రమం ఏదైతే చేస్తా ఉందో ఆ ప్రభుత్వాన్ని మనం సంఘటితంగా ఐక్యంగా ముందుకు నడిపించవలసినటువంటి బాధ్యత ఇక్కడ కూర్చున్న మన కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలది, కాంగ్రెస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులదనేటువంటి విషయాన్ని గ్రహించవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నా. అదృష్టం కొద్ది ఈ నాయకుడు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు మనకు దొరకడం, ఆయన మనం అడగకుండా ఏమో అవకాశం వచ్చిన అవకాశాన్ని ఈ ప్రాంత ప్రజల కొరకు, ఈ ప్రాంత రైతుల కొరకు, ఈ ప్రాంత విద్యార్థుల కొరకు, ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రైతు కూలీల కొరకు చేస్తున్నటువంటి ఒక్కొక్క అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో మనం అందరం వల్ల భాగస్వాములైనాం. ఇక్కడ కూర్చున్న దాదాపు 500 మంది 500 కుటుంబాలకు ఏదో ఒక రూపకంగా మీ ఇంటికి ఒక లబ్ధి పొందే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం పెద్దలు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు చేస్తా ఉన్నారు. దానికి అధికార యంత్రాంగం పూర్తిగా మద్దతు ఇస్తూ ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నది. ఏ అధికారి అయితే మంచి పని చేస్తారో ఆయనను అభినందించండి, ఆయనకు సహకరించండి. అవసరం వస్తే మీకేమైనా ఇబ్బంది ఉంటే పెద్దలు స్థానిక నాయకులు ఉన్నారు, మోదీ గారు ఉన్నారు, ఇంకా ఇతర పెద్దలందరూ ఉన్నారు, నాగభూషణ్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు, వాళ్ళందరి దృష్టికి తీసుకురండి. మీకు వాళ్ళతో కానటువంటి విషయాన్ని పెద్దలు సుదర్శన్ రెడ్డి గారి దృష్టికి తీసుకొచ్చి ఈ ప్రాంతాభివృద్ధిలో మనమందరం ఒక కుటుంబం భాగస్వాములై ఈ ప్రాంతాభివృద్ధికి పాటుపడతామనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తూ మరి ఒకసారి ఆ భగవంతుని ప్రార్థిద్దాం. సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించి ఈ ప్రాంత సేవలో, ఈ జిల్లా సేవలో, ఈ రాష్ట్ర సేవలో మగవంతులు అవకాశం ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ మీ అందరికీ నమస్కారం చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. उर्दू अकेडमी वाइस चेयरमैन साहिल गारी का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की, डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई ऑफिसर्स की और टीम की, मंडल स्थायी ऑफिसर्स की, एमआरओ की, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सेगमेंट संबंधी रेंजल मंडल ఈ కొత్త రేషన్ కార్డు పంపిణీ కార్యక్రమం ఇది ఉంది. బోధన్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ మొత్తానికి ఇది చెప్తే న్యూ రేషన్ కార్డ్స్ 1873, దాంట్లో కొత్త ఎడిషన్స్ 6323 మెంబర్స్. అండ్ ప్రతి పర్సన్కి 6 kg 6 kg రైస్ దాదాపు 37,938 ఉంటుంది. సో ఈరోజు రేంజల్ మండలం సంబంధించి, బోధన్ నియోజకవర్గం సంబంధించి 505 మందికి న్యూ రేషన్ కార్డ్ మనం ఇస్తున్నాము. సపోర్ట్ ఆఫ్ ఈ ఎంటైర్ ప్రక్రియ, ఇది అన్ని ప్రక్రియ చాలా ట్రాన్స్పరెంట్ మేనర్లో జరిగింది. న్యూ రేషన్ కార్డ్ జరిగింది, ఎక్కడా కూడా మిస్టేక్ ఏమైనా తప్పు కూడా జరగలేదు. సివిల్ సప్లై ఆఫీసర్ ద్వారా, ఎంఆర్ఓ ద్వారా, ఎంపీడీఓ ద్వారా మొత్తం ట్రాన్స్పరెంట్గా డేటా ఎంట్రీ చేసి ఈ ప్రక్రియ చేయడం జరిగింది. అట్లాగే కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఇప్పుడు రకరకాల స్థాయిలో, ఇన్స్పెక్టర్ స్థాయిలో, ఎంఆర్ఓ, డిఎస్ఓ స్థాయిలో పెండింగ్ ఉంటుంది. ఇది కూడా ప్రభుత్వం మేరకు ప్రకారం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మేరకు ఇది క్లియర్ అవుతాయి. సో చాలా చాలా శుభాకాంక్షలు జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ తరఫున అందరికీ ఇప్పుడు కొత్త రేషన్ కార్డ్ ఇవ్వడానికి. సో థ్యాంక్ యూ ఎమ్మెల్యే సార్ కూడా మీ నాయకత్వంలో ఇప్పుడు ఇంత 505 మందికి ఈరోజు కొత్త రేషన్ కార్డ్ మనం ఇస్తున్నాము. సో మరొకసారి చాలా చాలా శుభాకాంక్షలు. ఇప్పుడు నేను గత కొన్ని రోజుల ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్తాం. అదేవిధంగా మరి ఈరోజు మీ మండలానికి
ఇప్పుడు 505 రాసిస్తా ఉన్నారు. ఇంకా 32 కార్డ్స్ కొంత ఇంక్వైరీ చేసుకొని ఇస్తా ఉన్నారు. నేను ఒకటే అధికారులకు బోధనలో పట్టణాల ఇచ్చిన కార్డే ఫస్ట్ కార్డే మహారాష్ట్ర విక్రమరావు అంటే మహారాష్ట్ర. నేను ఈ సేవ కానీ పంచాయతీ అధికారులకు కానీ కార్డ్స్ చేయగలరు కానీ షాదీ ముబారక్ కళ్యాణ లక్ష్మి ఇవన్నీ కూడా అవి బయట కూడా బెనిఫిట్ తీసుకుంటాం, మన దగ్గర కూడా తీసుకుంటాం. పని చేసుకోవచ్చు, ఉండొచ్చు, ఇల్లు కిరాయి చేసుకోవచ్చు, అన్నిటికీ ఉండొచ్చు. కానీ మన వాళ్ళకు, చిన్నవాళ్లకు, బీద వాళ్ళకు వచ్చేది మీ నిర్లక్ష్యంతో ఈ సేవ వాళ్ళు కూడా నేను పోలీసు వాళ్ళకు కూడా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను. ఈ సేవ వాళ్ళు కూడా డబ్బులు తీసుకొని అక్కడ చేస్తా ఉంటే అక్కడ లోపల చేయాలని శాంతం చేయమంటున్నాం. సుదర్శన్ రెడ్డికి ఏం వచ్చారో లేదు, నా బీద వాళ్ళు మనందరూ సఫలవుతారు. నాకేం బాధలేదు. కానీ ఒక సిస్టమ్ ఉంటూ పోతా ఉంది. ఇన్ని లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి కాల్చి ఎదుగుతున్నాం, చిన్నవాళ్ళకి కళ్యాణ లక్ష్మి ఎదుగుతున్నాం, చదువు వాళ్ళకి ఎదుగుతా ఉన్నాం, 1,00,000 రూపాయలు చిన్నవాళ్ళకి ఇబ్బందిగా ఇస్తాం. అవి దృష్టిలో పెట్టుకొని అదేవిధంగా ఈరోజు ఇక్కడ కూడా సంతోషం, చిన్నవాళ్ళ హౌజెస్ కూడా బహుశా ఆలోచించాము. అయినా ఆ దళితులు కేసీఆర్ గారు టీఆర్ఎస్ స్వార్థ పనులు, మన స్వార్థాలు, మన గరీబుల కొత్తలు పెట్టి వాళ్ళకు సంపాదించుకున్నారు. కానీ ప్రజలు కోరుకుంటారు. 1-2 కాదు 5 లక్షలు పెట్టి కట్టిస్తాము. ఏదో ఒక శాంక్షన్ ఇచ్చినాం, చెప్పకుండా దాన్ని కేసీఆర్ లెక్క డబ్బులు పెట్టు అని చెప్పుడే ఇచ్చింది. కానీ 5 लाख हम दे रहे, तुम जल्दी नहीं बनाए तो हमारा 5 लाख जाता. चलो ऑफिसर को तो हल्लू करा हुए बोल सकते नहीं, बोल रहे ऐसा. दांतों महिलाओं को बोल रहे, घर बनाने वाले को तुम लोग देखते हो 1 लाख तक लोन दो, किसको दे बोल रहे, घर बनाने के वास्ते. ये सरकार कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत है. रेवंत रेड्डी, राहुल गांधी का है. विश्वास का आंदोलन नहीं करेंगे हम लोग. इससे पहले कार्ड दिए तो 5,000, शादी मुबारक को कल्याण लक्ष्मी को 10,000. वही पूछ रहे అడుగుతున్నారా ఎవరు అడుగుతున్నారా చేతులు ఎప్పుడు అడుగుతున్నారని లేకపోతే వీళ్ళకి తెల్లగడ్డి ఎక్కడ ఎవరు ఏడు అడుగుతలేదు. నేను మా వాళ్ళకు కూడా అభివృద్ధి చేస్తా ఉన్నా. వాళ్ళు వదులు లేదు, మేమేమి చేయొద్దంటారు, నేను చేయొద్దు అని చెప్తున్నా. ఇది మా సిద్ధాంతాలు. కానీ ఆ సిద్ధాంతాలు పనిచేస్తూ బాగా మర్యాదలు అని మంచిగా ఉండాలి, అధికారులతో బాగుండాలి. మన పిల్లలకు కూడా బాగా చదివిస్తూ ఉన్నాం. గవర్నమెంట్ మంచి రిజల్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి.
మనము ప్రైవేట్ స్కూల్కి పోతే ప్రతి ఇంట్లో ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. మాకు ఉన్నారు కదా. ఒక్క పిల్లవాడికి ఎంత సంవత్సరానికి నెలకెంత ఫీజు వాళ్ళకు మీరు చదువుకున్న ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు, టీచర్లు ఉన్నారు. మా వాళ్ళకు 50,000 20,000 పంపిస్తూ ఉంటుంది. మా పిల్లలు మా ఊళ్ళో చదువుకుంటాం. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాం? గత 10 సంవత్సరాలు बैंक 10 सालों पूरा दबकड़ा करके वो सिस्टम को कर रहे हैं. हम लोग कैसे बात कर रहे हैं? अभी मेरे लेट हो रहा है. क्यों? आप लोग हॉस्पिटल जाते गवर्नमेंट हॉस्पिटल कलेक्टर साहब मैं 10 बजे गए. पूरा అన్నీ మాట్లాడి చిన్న వాళ్ళకి ఇబ్బంది పెట్టద్దు, లేకుంటే వాళ్ళ డబ్బులని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి పోతా ఉన్నాయి అని అవన్నీ పెట్టుకోవచ్చు. అనుకోవడమే లేదు. సరే ఏదేమైనా పంటలు బాగా పండుతున్నాయి. రైతులకు పైసలు వస్తున్నాయా? దండి వచ్చిందా? మంచికి 4 కిలోలు 5 కిలోలు వచ్చిందా? కొట్టలేదు. ఈ రైతులు ఇన్నోళ్ళు కాదు. దండి కొట్టలేదు. నీకు ఎప్పుడు ఇబ్బంది కాకుండా చూస్తున్నావు. ఆ రేవంత్ రెడ్డికి ఒక 3 పైసలకి 21,000 రోజు మాట్లాడు. అక్కడ పైసలు లేవంటే పిల్లలు మాట్లాడుతూ ఉంటాం. ఇంకా మీకు మంచి కనిపిస్తే ఎంత పని వస్తుందా? బాంబే చెప్తా అదే 5 years 6 years అయితే అది దగ్గర 1,50,000 క్రాప్ అవుతుంది. పామాయిల్ మనం రోజు కూరలుందా బట్టలుందా అని వాడుకునేది. తమ్మాకేమో నిషకూరంగా ఒక్కోసారి అది మందు కూడా వేస్తాం. సిగరెట్ తమ్మాకులు బంద్ చేస్తాం చేస్తారు కదా. సరే అదేమైనా ఇప్పుడు ఖమ్మంలో మన వాళ్ళందరూ చూసొచ్చారు. ఆంధ్రాలో కూడా చూసొచ్చారు. మంచి పడుంటే 80 నుంచి 1,00,000 రూపాయలు కౌలు అంటున్నారు. ఎంత? 80 నుంచి 1,00,000 రూపాయలు కౌలు అంటున్నారు. 1,50,000 పని వస్తుందని చెప్తా ఉన్నాం. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మన మినిస్టర్ గారు 200 ఎకరాలు పెట్టి తుమ్మల గారు చిన్నగారు ఒక్క చెట్టుకు 200-250 లీటర్లు కావాలి. 2.5 కోట్లు ఉంటే 3 ఎకరాల పైన వరకు. ఇవన్నీ లెక్కలు చెప్తా ఉన్నారు. మరి మీరందరూ రైతులు మేము ఇంకా పెడతాం. ఇప్పుడు 6,000 కాదు ఇంకా ఎక్కువ పెట్టుకుంటామంటే తప్పనిసరిగా మన ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పి నిర్మల్ ఇయ్యద్దు మాకు ఇయ్యదని చెప్పాలి. చెప్పాలా? बोलना पैसा बहुत आता उसको आता नहीं. ఇప్పుడు భూమి లేని వాళ్ళు ఎవరు కొట్టున్నారు? బియ్యమ్మాడు వ్యవసాయం ఉన్నవాడు తప్ప 20 బాధ్యత వాళ్ళకి పైసలు వస్తే తీర్థాన్ని ధర కట్టాలంట. 30-40 వేలు కట్టాలి. 1,00,000-1,20,000-30,000 ఇవ్వండి. వాడు అన్ని ఇంట్లో దాచిపెట్టుకోవచ్చు.
रूटीन से